Hello KCC, happy Sunday. Before we enter a time of praise, pause this video and take a few moments to prepare your hearts for worship. Now we begin our time of praise. To do so, please check the description box below. There you'll find a list of links for the song we sang during our live worship at 11 a.m. Open them and sing each song. Afterwards, unpause this video and continue listening to the service. Morning, everyone. This is April 18th of 2021. We're going to continue to worship for KCCIC Youth. Let's sing Because He Lives Together. God sent His Son. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, no fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold, how sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, the calm assurance this child can face to uncertain days. Because He lives, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, though fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's fight in the world with pain. And then as death gives way to victory, I see the light of glory now in lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, no fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because
because he lives. All fear is gone because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Amen. 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 All right. We'll now read the Apostles' Creed to do the confession of faith. So if you can read along with me. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into the dead. The third day he rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated on the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, and the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. 아멘. 예, 믿음의 고백대로 오늘 또 예배 드릴 수 있도록 삼위일체 하나님이 허락하시니 감사합니다. 오늘 우리에게 주신 말씀은 갈라디아서 3장 15절로 22절, Galatians chapter 3, verse 15 to 12, 2입니다. 목사님 읽을 때 우리 여러분들도 함께 눈으로 우리 말씀 함께 보도록 하겠습니다. 목사님 하나님의 말씀 올려서 봉독해 드리도록 하겠습니다. Brothers and sisters, let me take an example from everyday life. Just as no one can set aside or add to a human covenant that has been duly established, so it is in this case. The promises were spoken to Abraham and to his seed. Scripture does not say and to seeds, meaning many people, but and to your seed, meaning one person who is Christ. What I mean is this: the law introduced 430 years later does not set aside the covenant previously established by God, and does do away with the promise. For if the inheritance depends on the law, then it no longer depends on the promise. But God, in his grace, gave it to Abraham through a promise. Why then was the law given at all? It was added because of transgressions until the seed to whom the promise referred had come. The law was given through angels and entrusted to a mediator. A mediator, however, implies, next here, more than one party, but God is on. Is the law therefore opposed to the promises of God? Absolutely not. For if a law had been given that could impart life, then righteousness would certainly have come by the law. But Scripture has locked up everything under the control of sin, so that what was promised, being given through faith in Jesus Christ, might be given to those who believe. 아멘. 감사합니다. 목사님 잠깐 기도하고 우리 친구들하고 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 살아계신 아버지 감사합니다. 오늘도 이렇게 화창한 날, 화창한 주일, 복된 성의를 우리에게 허락하시고 살아계신 하나님 아버지 만나는 복된 예배의 시간 허락하여 주셔서 감사합니다. 이 시간 하나님께서 주신 말씀 잘 듣고 아멘으로 화답하는 시간 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 죄 많고 허물 많은 종이 섰습니다. 종의 허물 가리시고 아버지 하나님의 영광만 드러낼 수 있도록 인도하시며 우리 사랑하는 귀한 친구들 영혼의 마음에 찾아주셔서 성령 하나님께서 우리 친구들의 마음 가운데 주의 말씀 들려주시고 주의 말씀 해석해 주시고 주의 말씀으로 힘을 얻을 수 있는 복된 시간 되도록 함께하여 주시옵소서. 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 할렐루야. 우리 친구들 반갑습니다. 우리 먼저 우리 지난주에 우리 얘기 나눴던 대로 인사하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 우리 친구들 얼굴이 안 보이지만 목사님 인사할 때 여러분들도 함께 인사해 줬으면 좋겠습니다. 사랑합니다. 축복합니다. 다시 한번요. 사랑합니다. 축복합니다. 우리 사랑하는 친구들 서로 축복하며 사랑하는 시간 되었으면 좋겠습니다.
이제 주의 말씀 전할 텐데요. 오늘 설교의 제목은 One Person입니다. One Person이라는 제목으로 주의 말씀 전하겠습니다. 우리 친구들 좀 옛날 영화이기는 한데요. 1990년대에 나온 영화니까 정말 오래된 영화인데 약속이라는 영화가 있었어요. 그 주인공이 누구냐면 박신양이라는 배우하고 전도연이라는 배우가 등장하는 한국 영화였습니다. 좀 오래되기는 했지만 당시에는 엄청나게 큰 유행이었고 그 영화의 몇몇 장면들은 지금까지도 좀 이렇게 서로 얘기할 정도 아주 유명한 영화였어요. 이 박신양이라는 배우는 조폭, 조직폭력배 두목으로 이제 대장으로 등장을 하고요. 전도연이라는 배우는 그 영화상에서는 여자 의사로 등장을 합니다. 이게 간단한 아주 심플한 스토리예요. 어떤 스토리냐면 박신양이 이제 조직폭력배라고 그랬잖아요. 얘만 싸움을 하다가 큰 부상을 당합니다. 근데 이게 부상을 당한 박신양이 이제 치료를 받으러 막 어떤 이제 병원에 찾아가게 되는데 그 병원에서 만난 이제 이 박신양을 그 조직폭력배 두목을 치료해준 의사가 이 전도연이라는 여자 의사예요. 그렇게 이제 조직폭력배 두목을 부상당한 조직폭력배 두목인 박신양을 치료하다가 이 여자 의사하고 조직폭력배 두목하고 사랑하게 된다는 뭐 그런 이제 로맨스 영화입니다. 근데 이제 영화가 이제 진행을 하는 중에 마지막 부분에 이제 중반 이후에 어떤 장면이 등장을 하냐면 이 박신양, 조직폭력배 두목인 박신양이 상대방 조직폭력배에게 이렇게 쫓기다가 이제 대단히 이제 급박한 상황이 된 거예요. 그래서 이제 전도연을 이제 두고 멀리 도망을 가야 하는데 이때 전도연과 박신양이 멀리 도망가게 된 이 상황에서 급하게 결혼을 하게 됩니다. 결혼식을 하게 되는데 이제 도망가기 직전에 이제 그 급하게 결혼식을 하니까 뭐 갖추어서 결혼을 하는 게 아니라 두 사람만 쫓기다가 이제 성당이죠. 이제 교회당 같은 이제 곳에서 이제 두 사람이 그냥 서로 이제 결혼하는 장면이 이 장면이 되게 유명한 장면이에요. 이 장면에 이제 박신양이라는 이 배우가 이제 말하자면 이제 이 신 앞에서 하나님 앞에서 결혼에 이제 서약을 하는 장면의 대사가 대단히 유명합니다. 그 장면을 목사님 이제 몇 번 이렇게 보면서 연습을 해봤는데 잘은 안 되겠지만 그 장면이 대충 이제 이렇게 됩니다. 지금 연기하는 거예요. 당신께서 저한테 네 죄가 뭐냐고 물으신다면 이 여자를 만나고 사랑하고 혼자 남겨두고 떠난다는 것이 가장 큰 죄일 것입니다. 제 자신이 그렇게 미운 거죠. 하지만 이 여자를 사랑하는 데 있어서만큼은 저 정말이지 인간이고 싶지 않았습니다. 대충 이렇게 이제 이런 연기를 합니다. 이제 무슨 말이냐면 다시 돌아올 수 없는 상황일지도 몰라요. 그런데 이 여자를 두고 떠나가는 상황에 약속을 하는 거죠. 어떤 약속을 하는 거예요? 다시 만날 수 있다라는, 야 우리 이제 나 이렇게 도망가지만 다시 만나는 이제 약속을 이제 해야 하는데 이 장면에서 어떠냐면 이제 차마 그렇게 약속을 할 수가 없는 거예요. 너무나도 사랑하는 이 여인 앞에서 이제 결혼을 해야겠다는 여인 앞에서 이 약속마저도 할 수 없다라는 것이 가장 자기의 큰 죄라는 거예요. 이 영화의 제목이 약속인데요. 그러니까 무슨 얘기입니까? 너무나도 사랑하지만 다시 만날 수 있을 거야 라는 이 약속조차도 할 수 없는 자신의 무력함, 자신의 어떤 연약함을 고백하는 그 신 앞에서 고백하는 장면입니다. 엄청나게 유명한 장면이고 패러디도 많이 됐어요. 우리 친구들 아마 여러분들 조용한 너튜브에 찾으면 나오는 장면일 겁니다. 뭐 한번 찾아보세요. 그런데 왜 이 영화 얘기를 꺼냈냐, 이렇게 옛날 영화를 꺼낸 이유는 영화의 제목도 약속이고 이 약속이라는 영화가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 사람은 약속을 지킬 수 없다라는 이런 내용입니다. 왜 이 얘기를 했냐면 오늘 여러분들 본문에서 어떤 단어가 자꾸 이렇게 여러분들이 좀 눈여겨봤다면 어떤 단어가 자꾸 반복되냐면 promise라는 단어가 자꾸 반복됩니다. 무려 몇 번 나오냐면 우리가 읽은 이 짧은 본문성에 7번이나 이 promise라는 단어가 등장을 하고요. 사실은 또 다른 단어로 covenant라는 단어가 등장을 하는데 우리나라 말로 번역하면 언약이라는 단어입니다. 그러니까 이 promise와 covenant는 모두 9번 오늘 본문에 등장을 하는데요. 사실상은 여기서 하고 싶은 얘기는 같은 의미를 얘기합니다. 그러니까 오늘 본문에서는 자꾸 반복적으로 promise, covenant가 등장을 하는데 도대체 우리가 계속
율법에 대해서, 믿음에 대해서 갈라디아서에서 계속 다뤘잖아요. 왜 오늘 본문에서 이렇게 언약, 약속, 프라미스를 강조하는 걸까? 이 프라미스는 과연 뭘까? 이 부분을 오늘 우리가 좀 집중해서 보려고 합니다. 우리 친구들 오늘 15절을 다시 보시면 15절에 한글 성경에 이렇게 돼 있습니다. 형제들아, brothers and sisters 이렇게 되죠. 형제들아, 내가 사람의 예대로 말하노니 사람의 언약이라도 정한 후에는 아무도 폐하거나 더하거나 하지 못한다라고 말씀합니다. 여기서 covenant라는 단어는 원래 법률적인 용어예요. 그러니까 법적인 용어로 당시에 쓰여졌고요. 오늘 본문에서 또 보면 정했다, 패한다, 더한다 이런 모든 단어들이 다 어떤 단어들이냐면 법정에서 사용되는 법률적인 용어입니다. 그러면 오늘 사도 바울이 의도적으로 법률적인 용어를 이렇게 사용을 했는데 여기서 이 언약, 약속, 프라미스라는 단어, 이 성경에서 이 단어가 어떤 의미로 사용되었는지를 1차적으로 알 수 있는데요. 그게 어떤 의미냐면 법적으로 정해졌기 때문에 절대로 이 약속은 깨질 수 없다라는 걸 의미합니다. 그리고 이 약속은 누구랑 누구 사이에 체결된 걸까요? 이 약속은 하나님과 인간 사이에 체결된 약속이에요. 그러니까 오늘 15절에서 보면 사람끼리 한 사람의 예대로, 사람의 어떤 그 예대로 하더라도 이 약속이라는 것은 쉽게 깰 수가 없는데 하나님께서 우리와 맺어주신 하나님이 하신 약속인데 이거는 절대로 깰 수가 없는 약속이다라는 것을 먼저 강조하고 있는 거예요. 사랑하는 여러분, 하나님께서 우리하고 맺어주신 이 약속은 절대로 깨지지 않아요. 이것을 우리가 하나님의 속성상 어떤 속성이라고 하냐면 하나님의 신실하심이라고 합니다. 하나님의 신실하심은 절대로 바뀔 수가 없어요. 그래서 하나님께서 우리하고 해주신 약속은 사실은 어떻게 보면 약속이라는 것은 서로 간에 맺는 거잖아요. 그런데 서로 간에 맺는 약속인 것 같지만 하나님과 우리 사이의 약속은 사실은 일방적인 약속이에요. 어떤 약속입니까? 하나님께서 우리한테 주신 약속이에요. 그리고 이것은 절대로 깨지지 않는 하나님께서 반드시 이루어지시는 약속이에요. 그래서 이거를 다른 말로 좀 어려운 말로 하면 하나님의 의지라고 합니다. 이건 우리가 깨고 싶어도 깰 수가 없는 하나님이 일방적인 하나님의 의지로 반드시 실현시켜 주실 약속이라는 거예요. 이걸 먼저 여러분들 이해하시고 믿으시기를 축복합니다. 자, 그렇다면 도대체 어떤 약속일까? 도대체 무슨 약속이길래? 하나님께서 우리하고 하신 약속이 어떤 약속이길래 이렇게 강조하는 걸까요? 오늘 16절에 보면 하나님이 우리하고 하신 이 약속의 원형을 어디에서 찾냐면 아브라함에게서 찾고 있습니다. 그러니까 아브라함하고 우리 사이의 약속이 그러니까 아브라함하고 우리가 아니죠. 아브라함하고 하나님 사이의 약속이 가장 첫 번째로 언급된 약속이죠. 그 약속이 어디에 나와 있냐면 창세기에 제네시스에 등장을 하겠죠. 창세기 13장 15절에 보면 하나님께서 아브라함에게 이렇게 말씀하십니다. 보이는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 영원히 이르리라. 또 17장 2절에서 보면 내가 내 언약을 나와 너 사이에 두어 너를 크게 번성하게 하리라 하시니 라고 말씀하십니다. 또 17장 17절에서는 내가 내 언약을 나와 너 및 내 대대 후손 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 너와 내 후손의 하나님이 되리라 라고 말씀하십니다. 그러니까 아브라함과 하나님이 맺은 아브라함께 하나님께서 주신 약속은 뭐냐면 요약하면 땅과 자손을 주시겠다고 하는 거죠. 그리고 이 땅과 자손을 주시겠다는 약속은 아브라함에게만 멈추지 아니하고 아브라함의 자손, 즉 이스라엘 자손, 또 믿음의 자손인 우리 심지어는 영원히 이루리라. 그러니까 반드시 이루리라고 하는 거죠. 그래서 자손과 또 땅을 우리에게 아브라함을 통해서 우리에게도 약속해 주신 겁니다. 그러면 친구들, 우리가 하나님 앞에 지금 언약에 대한 이야기를 하고 있는데 우리 친구들이 지난 시간까지 쭉 흐름을 살펴보면 지난 시간에도 우리가 율법과 믿음, 특별히 지난 시간에는 믿음이 무엇인가에 대해서 살펴봤죠. 그리고 율법에 대해서 계속 이야기를 하고 있는데 왜 오늘 본문에서는 갑자기 언약에 대해서, 약속에 대해서 이야기를 할까요? 율법에 대해서 믿음과 비교를 하다가 오늘 갑자기 약속에 대해서 이야기를 하고 있는데 그래서 먼저 이 부분을 좀 여러분들이 정리해야 돼요. 율법과 약속 사이에 특별히 우선관계, 우선순위가 무엇인가, 먼저 무엇이 주어졌는가를 살펴봐야 되는데 그것에 대한 이야기를 오늘 우리가 본 갈라디아서 3장 17절, 18절에서
아브라함의 얘기를 들으면서 이 관계를 정리해주고 있어요. 그래서 17절, 18절 말씀은 우리 친구들 다시 한번 목사님이 읽어줄 때 언약, 약속이 먼저인가 율법이 먼저인가를 한번 생각해 보십시오. 17절 이렇게 이야기합니다. What I mean is this, the law introduced 430 years later does not set aside the covenant previously established by God and thus do away with the promise. 18절입니다. For if the inheritance depends on the law, that it no longer depends on the promise, but God in His grace gave it to Abraham through a promise. 무슨 말이에요? 여러분들 생각해 보세요. 언약이, 그러니까 promise가 먼저인가요? 아니면 the law가 먼저인가요? 오늘 이 본문에서 보면 430년, 430 year라는 표현이 나옵니다. 430년이 어떤 기간인가요? 우리 친구들 중에 기억하는 친구들 있을 수도 있을 텐데요. 이 430년이라는 건 이스라엘 히브리 민족, 히브리 백성들이 애굽에서 노예로 살아가던 기간입니다. 그러니까 여러분들 순서를 목사님하고 지금 한번 따져봐요. 아브라함에게 가장 하나님이 먼저 나타나셨죠? 아브라함에게만 나타나신 게 아니라 아브라함의 아들이었던 이삭, 이삭의 아들이었던 야곱, 그리고 야곱의 아들이었던 요셉까지 이 시대를 우리가 족장의 시대라고 하는데 하나님께서 한 사람 한 사람에게 이 족장들에게 나타나셨죠. 그리고 이 요셉까지 하나님께서 이제 나타나셨다가 요셉 때 어떤 일이 벌어지나요? 요셉이 어디로 가죠? 애굽으로 가죠. 그리고 애굽의 총리가 되면서 요셉의 아버지인 야곱의 모든 일가가 애굽에 정착하게 됩니다. 이때로부터 몇 년 동안 히브리 민족, 그러니까 이스라엘 민족이 애굽에 사나요? 네, 430년을 여기서 살게 됩니다. 그리고 처음에는 좀 있다가 나중에 어떻게 돼요? 노예로 살게 됩니다. 그리고 그 430년의 기간 동안 애굽에서 노예로 살던 히브리 백성들, 이스라엘 백성들이 누구를 통해서 출애굽하게 되나요? 네, 모세를 통해서 출애굽하게 되죠. 엑소더스를 하게 됩니다. 그리고 모세의 인도에 따라서 40년 동안 광야에 살다가 가나안 땅에 들어가게 되죠. 이게 이스라엘 그 백성의 이스라엘 민족의 초창기 역사인데요. 이 역사상 순서를 보면 여러분들 하나님께서 이스라엘 백성에게 나타나셨던 그 아브라함부터 시작했던 역사를 보면 하나님과 언약, 약속이 먼저였나요? 아니면 하나님과 백성 사이의 율법이 먼저였나요? 언약이 먼저였죠. 아브라함과 맺은 언약은 아브라함 때부터 시작이 된 거고 430년 이후에 모세를 통해서 시내산에서 이스라엘 민족에게 율법을 주셨잖아요. 10계명 배웠잖아요. 그러니까 이 430년이라는 큰 기간을 중심으로 놓고 보면 앞에 아브라함과 맺었던 언약이 뒤에 430년 이후에 모세를 통해서 이스라엘 민족에게 주었던 율법보다도 앞선다는 거예요. 언약이 먼저인 거예요. 그러니까 율법이 아니라 하나님의 약속으로 언약으로 주신 거예요. 사랑하는 여러분, 언약이 더 중요하다는 것을 여러분들이 기억하셔야 됩니다. 하나님의 언약, 하나님의 약속으로 우리에게 그 약속의 실체를 주신 거예요. 근데 여러분들 여기서 언약이라는 개념은 사실은 inheritance라는 단어가 등장하죠. inheritance라는 건 뭘 의미합니까? 자손 대대로 물려주는 거예요. 이걸 우리나라 말로는 유업이라고 돼 있고 다른 조금 쉬운 말로는 유산인 거죠. 그러니까 이 약속, 언약의 결정체는 우리에게 inheritance를 준다는 겁니다. 이 유산을 준다는 거예요. 이 유산으로 무엇을 주시느냐? 이게 핵심인 거죠. 그런데 그 유산으로 우리에게 율법으로 주신 게 아니라 언약으로 주셨다는데 이 언약으로 주신 게 하나님이시라는 거예요. 하나님은 절대로 우리에게 주신 약속을 어기지 않기 때문에 하나님께서는 결국은 우리에게 이 유산을 반드시 주실 거라는 거예요. 사랑하는 여러분, 사랑하는 우리 친구들에게도 동일하게 하나님께서 이 유산을 주실 거예요. 그리고 이 유산이 무엇인지를 여러분들 깨닫는 것이 오늘 여러분들 핵심이겠죠? 그러니까 먼저 믿으셔야 됩니다. 뭘 믿어야 돼요? 하나님께서 약속하신 건 반드시 지키신다는 것을 믿는 여러분들 되시길 축복합니다. 자, 그래서 17절에 우리가 유업, inheritance라는 단어가 유산이라고 했는데 그러면 약속대로 이 유산을 우리에게도 물려주실 거예요. 그리고 이 유산이 뭘까? 오늘 본문을 보건데 이 유산으로 두 가지를 약속을 하셨습니다. 뭘까? 우리 첫 번째 먼저 16절을 보겠습니다. 이 16절에 보면 이렇게 되어 있습니다. The promises were spoken to Abraham and to his seed. Scripture does not say and to seeds, meaning many people, but and to your seed, meaning one
person who is Christ. 아멘. 오직 한 사람을 가리킨다고 했죠. one person을 가리킨다고 했습니다. 이게 오늘 설교의 제목이잖아요. 근데 one person이 누구예요? 예수 그리스도라는 거예요. 그러니까 예수님이 우리가 받을 첫 번째 유산입니다. 그리고 이 첫 번째 유산으로 오신 예수님은 구약 성경의 약속대로 예수님이 이 땅에 2000년 전에 오셨잖아요. 그러니까 이미 이루어진 겁니다. 16절에 보면 seed라고 되어 있는 거잖아요. 자손이라고 우리가 번역이 되는데 이 seed는 seeds가 아니고 seed 한 사람으로 오는데 그 한 사람이 예수 그리스도라는 겁니다. 그리고 이 seed는 어떤 걸 우리말로 씨앗이겠죠. 여러분들 씨앗은 start입니까? finish입니까? seed는 start죠. 한 플랜트, 한 식물을 보건데 이 seed로부터 이제 시작이 되는 거예요. 그러니까 결과물이 아닙니다. 그러니까 이 seed에서 시작해서 나중에 결과물로 우리에게 무엇이 주어지죠? 열매가 주어질 겁니다. 사랑하는 여러분, 첫 번째 유산으로 우리에게 주신 것은 seed예요. 예수 그리스도가 2000년 전에 이 땅에 오신 것, 구약 성경의 약속대로, Old Testament, Old Covenant의 약속대로 우리에게 주어진 유산은 예수 그리스도, 초림의 예수입니다. 두 번째로 주신 유산이 뭐예요? 두 번째로 주신 게 뭐냐면 이 씨앗에서 시작된 그 씨앗의 열매로 우리에게 주어지는 것이 두 번째 유산입니다. 그러면 이 열매가 뭘까? 이 열매로 두 번째 약속된 그 유산으로 주어진 그 열매가 무엇인가? 그리고 이거는 이제 이루어질 거다. 앞으로 우리에게 주어질 유산이 되는데요. 그 약속에 대해서 22절에 나와 있어요. 22절에 성경에 뭐라고 되어 있습니까? 우리 친구들도 성경책 편 친구들 있다면 목사님하고 함께 읽어볼까요? 시작. But Scripture has wrapped up everything under the control of sin, so that what was promised, being given through faith in Jesus Christ, might be given to those who believe. 뭐라고 얘기하는 겁니까? 두 번째로 우리에게 주시는 유산, 그러니까 씨드로 주어진 예수 그리스도를 통해서 우리에게 주어질 마지막 열매로서 주어질 두 번째 유산도 역시 예수 그리스도예요. 사랑하는 여러분, 두 번째 이 약속된 유산은 아직 이루어지지 않고 현재 우리가 기다리고 있는 거예요. 이것을 우리가 신약이라고 하죠. 그러니까 오늘 본문뿐만 아니라 성경 전체로 보면 하나님이 두 가지 약속, 두 가지 언약을 우리에게 주신 거예요. 두 가지 유산을 우리에게 주셨는데 첫 번째 언약, 첫 번째 약속이 뭐냐면 Old Testament, Old Covenant인 구약 성경. 그 두 번째로 주신 게 뭐야? 신약, New Testament, New Covenant로 주신 게 두 번째 유산, 두 번째 약속인 겁니다. 그리고 그 구약과 신약, 첫 번째 약속과 두 번째 약속으로 주신 그 유산은 사실은 하나를 가리키고 있어요. 한 사람을 가리키고 있어요. 그게 바로 예수 그리스도인 줄 믿습니다. 아멘. 우리 친구들, 예수님이 우리에게 주신, 하나님이 약속하여 주신 유산의 실체예요. 그런데 우리가 오늘 본문, 이 마지막 본문 22절에서 우리가 무엇을 눈여겨봐야 하냐면 주려 한다라고 하는 걸 봐야 돼요. 그러니까 이거는 이루어진 겁니까? 이루어지지 않은 겁니까? 아직 이루어지지 않은 거예요. 우리가 지금 기다리고 있는 거예요. 근데 우리가 어떻게 이것이 이루어질 거라고 믿습니까? 우리가 아까 전에 얘기한 것처럼 하나님께서는 우리에게 하신 약속을 절대로 어기시지 않아요. 반드시 지켜주세요. 우리가 어떻게 그걸 믿을 수 있어요? 물론 하나님이시니까 믿겠지만 또 한 가지 중요한 증거는 뭐냐면 이미 첫 번째 약속, 즉 구약의 약속을 지켜주신 하나님을 보면 우리 구약을 지켜주셨으니까 신약도 지켜주시겠지 하고 믿을 수 있지 않겠어요? 그 구약의 약속을 지켜주셨다는 것을 우리가 성경에서 볼 수가 있는 거죠. 그 약속이라는 단어가 본래 의미가 공적인 선포, 법률적인 선포를 의미하는데 그 하나님의 법률적인 선포였던 약속이 성취된 것을 성경에서 볼 수가 있어요. 예를 들어 보면 마태복음에 보면 마태복음 2장, 매튜에 보면 마태복음 2장 13절에서 15절까지 이런 말씀이 등장합니다. When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, he said, take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. So he got up, took the child and his mother during the night and left for Egypt, where he stayed until the death of Herod, and so was fulfilled what the Lord had said through the prophet.
out of Egypt I called my son. 이게 이렇게 말씀하시고 15절에서 이어지는 23절에서도 이런 말씀이 등장합니다. And he went and lived in a town called Nazareth. So was fulfilled what was said through the prophets that he would be called Nazareth. 여러분도 잘 아는 내용이죠. 예수님께서 처음 이 땅에 오셨을 때, 아기 예수로 오셨을 때 벌어진 사건입니다. 첫 번째 부분은 뭐예요? 유대인들의 왕으로 이 땅에 누군가 왕이 태어났다는 소식을 듣고, 예수님이 태어났다는 소식을 듣고, 헤롯 왕이 어떻게 합니까? 그때 당시에 태어났던 히브리 민족 2살 이하의 모든 남자아이를 다 죽여버리라는 아주 살벌한 명령을 내리죠. 이 명령 속에서 요셉의 꿈 가운데 천사가 나타나서 이렇게 얘기하는 겁니다. 뭐라고요? 아기 예수님을 데리고 애굽으로 피신하라는 거죠. 그런데 오늘 말씀을 보니까 왜 애굽으로 요셉이 피신했나요? 왜요? 맞아요. 하나님께서 그렇게 명령하셨죠. 어떻게? 애굽으로 가라고. 그런데 왜 애굽으로 가라고 얘기합니까? 마지막에 보니까 뭐라고 해요? 선지자 프로핏을 통해서 애굽으로부터 내 아들을 불렀다라고 하는 말씀. 이 말씀은 호세아라는 선지자의 말씀인데요. 이 호세아 선지자의 말씀대로 이루려 했기 때문이에요. 그러니까 말씀대로, 약속대로 이루기 위해서 그렇게 한 거죠. 그리고 두 번째 읽은 부분도 뭐예요? 나사렛으로 다시 갔잖아요. 왜 나사렛으로 갔나요? 하나님께서 예수님을 나사렛으로 보냈는데 왜 나사렛으로 보냅니까? 이것도 아이사야라는 선지자를 통해서 나사렛 사람이라고 예수님을 칭할 거다라고 하는 구약의 말씀, 구약의 약속을 이루기 위해서라고 되어 있는 거예요. 그러니까 보니까 하나님께서 약속하신 말씀을 반드시 지켜주시는 신실한 하나님이다라는 거죠. 처음 예수님을 보내주신 것도 아브라함 때부터 약속하셨던 그 자손, 그 씨드로, 언약의 씨로 보내주신 거잖아요. 그리고 여러분들 신약 성경의 그 복음서, 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음의 예수님의 행적을 보건데 아주 작은 부분까지도 하나님께서 약속해 주신 대로 이루어 주시는 거예요. 그러니까 하나님 자신이 얼마나 신실한 하나님이신지, 변개치 않으시는 하나님이신지를 보여주신다는 거예요. 그러니까 우리가 하나님을 믿는다는 건 어떤 하나님을 믿는 겁니까? 이 신실하신 하나님을 믿는 거예요. 그 하나님의 약속대로 예수님을 보내주셨던 것처럼 2000년 전에 다시 오실 예수님, 재림하실 그 예수님도 반드시 다시 보내주실 것을 믿는 우리가 되기를, 여러분들이 되기를 바랍니다. 반드시 다시 오실 거예요. 그러면 마지막으로 이제 이 부분만 좀 보고 마치도록 하겠습니다. 오늘 본문 19절, 20절에서 보면 그 예수님을 누구라고 부르는지를 한번 눈여겨보길 바래요. 누구라고 부르나요? 19절, 20절에 보니까 그 예수님을 미디에이터라고 불러요. 한글 성경에는 중보자라고 되어 있습니다. 그러니까 우리를 구원하실 예수 그리스도를 바울 사도는 지금 뭐라고 표현하고 있냐면 미디에이터, 중보자라고 표현하고 있어요. 왜 이렇게 표현하는지가 마지막으로 대단히 중요합니다. 왜 그렇게 부를까요? 잘 목사님 말씀 따라서 한번 생각해 보시기 바랍니다. 우리 인간은 본질상 죄인이에요. 죽을 수밖에 없고 본질상 죄인이기 때문에 무엇이 불가능하냐면 거룩하신 하나님에게 갈 수가 없어요. 우리는 타락했기 때문에, 죄인이기 때문에 하나님의 거룩한 성품에 합하지 않아요. 여러분들 잘 이해해 보세요. 죽을 수밖에 없는 더러운 죄를 가지고는 절대로 하나님 앞에 갈 수가 없는 거죠. 그런데 성경은 뭐라고 증거합니까? 그 하나님이 누구를 사랑하나요? 우리를 너무나도 사랑하시는 거예요. 그러니까 하나님은 어떻게든지 자녀인 우리, 너무나도 사랑하는 우리와 가까이 하고 싶고 다시 함께 살고 싶으신 겁니다. 그런데 죄와 함께 할 수 없는 거룩한 하나님의 성품을 거스를 수는 없는 거예요. 그런데 사랑하는 자녀들과 함께 하고는 싶은 거예요. 그러니까 이게 두 개가 모순됐잖아요. 거룩한 하나님의 성품으로는 죄인과 함께 할 수 없고, 그런데 하나님은 너무나도 우리를 사랑하셔서 너무나도 함께 하고 싶고, 거룩한 하나님과 죄인된 우리 사이를 연결할 수 있는 무언가가 필요한 거예요. 이 연결할 수 있는 그 누군가로 어떤 방법을 생각해내신 겁니까? 맞아요. 미디에이터, 중보자 대신 예수님이 계십니다. 예수님은 어떤 예수님이십니까? 하나님과 한 분된, 일체된 한 하나님이시면서도 동시에 이 땅으로 완전한 인간으로 오셔서 우리 인간과 완전히 하나가 되어주신 거예요. 하나님과도 하나고 인간과도 하나이신 예수님이 우리 사이에 완전한 메디에이터가 되어주실 수 있다는 겁니다.
이거는 세상 사람들은 알 수 없는 놀라운 신비예요. 이건 하나님의 자녀만이 깨달을 수 있는 하나님의 완벽한 계획이고 이 땅 가운데 유일하게 하나님과 하나가 될 수 있는 방법이에요. 한 하나님이며 한 사람으로 이 땅에 오신 예수님, 그분을 통해서 이 모든 인생의 우주의 문제를 해결해 주신 겁니다. 그래서 우리는 이걸 기쁜 소식이라고 그래요. 이걸 우리가 복음이라고 하는 겁니다. 이것을 우리가 듣고 믿는 것이고 우리가 또한 믿음으로 전하는 거죠. 사랑하는 친구들, 중보자 되신 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 이 땅에 살아가는 여러분들 되시길 바랍니다. 사랑하는 친구들, 우리 인간은 미래를 알 수가 없어요. 스스로에게도 무엇인가 확실한 약속을 할 수 없을 뿐만 아니라 다른 누군가에게도 확실한 약속을 할 수가 없죠. 처음에 목사님이 얘기한 약속이라는 영화에서 너무나도 사랑하는 여인에게조차도 약속할 수 없었던 박신양이라는 그 배우의 얘기처럼 이 땅에 어떤 사람도 무엇인가 확실하게 미래에 대해서 약속할 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 유명한 정치인이더라도 더 많은 기업가들이라도 아주 똑똑한 과학자들이라도 정말 대단한 사람들도 이 땅 가운데 수많은 약속을 하고 살지만 결코 다 지킬 수 없죠. 얼마나 그 약속대로 여러분들도 생각해 보세요. 여러분들도 스스로에게 혹은 엄마 아빠에게 친구들에게 약속을 하죠. 얼마나 많이 지켜지나요? 목사님도 스스로에게 많은 사람에게 약속을 하지만 그 약속을 다 지키면서 살 수 없다라는 것을 분명히 깨닫습니다. 그러니까 나도 그렇고 다른 사람도 그러니 이 땅 가운데 우리의 삶이 얼마나 불안합니다. 왜 불안한가요? 미래에 대해서 확신할 수 없습니다. 그러니까 불안하니까 많은 무리수를 두게 됩니다. 거짓말을 하게 되고요. 원치 않든 속임수를 일삼게 되죠. 심지어는 욕심을 부리게 됩니다. 어느 하나 믿을 만한 사람이 없기 때문에 또 끊임없이 우리는 누구를 찾게 됩니까? 믿을 만한 사람을 찾게 되고 의지할 만한 사람을 찾게 되죠. 근데 사랑하는 여러분, 목사님도 이만큼 좀 지내보니 여러분들도 깨달을 수 있지만 이만큼 지내보니 이 땅 가운데는 진실로 믿을 만한 사람은 단 한 사람도 찾을 수가 없어요. 오직 누구만? 한 사람, 중보자 되신 예수 그리스도 외에는 그런 사람을 찾을 수가 없습니다. 우리 사랑하는 여러분, 그 중보자로 오신 예수 그리스도를 믿고 기억하기를 소망합니다. 그리고 더불어 물론 예수님과 똑같진 않지만 우리는 완전할 수 없지만 그러나 하나님께서 우리를 제자 삼아주시고 자녀 삼아주셨잖아요. 우리는 신실하신 하나님의 자녀들이잖아요. 그래서 우리가 이 땅 가운데 다른 많은 세상 사람들과는 조금은 달라야 되지 않겠습니까? 조금은 더 믿을 만한 사람이 되어야 하잖아요. 조금은 더 신실한 사람, 조금은 더 의지할 만한 사람이 되어야 하지 않겠습니까? 물론 좋은 대학 가는 것도 중요하고 좋은 직장 갖는 것도 중요하고 세상 사람들이 볼 때 세상적으로 대단한 사람들이 되는 것도 중요하죠. 그래서 사랑하는 친구들, 목사님은 여러분들이 정말 여러분들 중에 좋은 대단한 정치가도 나왔으면 좋겠고 유명한 기업가들, 유명한 학자들, 유명한 운동선수들, 유명한 사람들이 많이 나왔으면 좋겠어요. 그런데 영적으로 성경적으로 우리가 그리스도인으로서 무엇보다도 우리가 먼저 중보자로 이 땅에 오신 예수님을 믿는 제자로서 하나님의 자녀들로서 이 세상 사람들 그 누구보다도 먼저 화목하게 하는 사람, 화평케 하는 사람, 조금 더 믿을 만한 사람, 신실한 사람들이 되기를, 여러분들 그런 사람들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 물론 쉽지가 않을 거예요. 말씀을 지금 이렇게 들어도 여전히 두려울 수 있습니다. 그러나 하나님의 신실하심을 믿는 우리는 두려워할 필요가 없어요. 왜요? 대학 입시를 앞둔 우리 12학년 친구들도 있죠. 가정에서, 학교에서 여러분들 어떤 어려움을 겪고 있나요? 어려움이 있을 겁니다. 두려움이 있을 거예요. 불안함이 있을 거예요. 그런데 우리는 하나님의 자녀인 줄 믿습니다. 신실한 하나님께서 우리를 끝까지 지켜주심을 믿어요. 우리는 그분의 아들이며 그분의 딸임을 기억합시다. 그리고 우리가 그리스도인으로서의 기쁨이고 실력이고 힘이고 자랑이고 정말 자부심이 될 수 있는 건 우리가 그 신실한 하나님의 자녀이고 우리가 그 하나님의 자녀로서 주님의 권능과 그런 실력을 믿고 닮아가는 사람들이라는 것이 우리의 참된 자부심이고 희망이고 힘인 줄 믿어요. 사랑하는 친구들, 그 신실하신 하나님의 약속, 다시 오실 예수 그리스도에 대한 약속, 그 약속을 믿고 이루어지심을 믿고 또 의지해서 힘을 내어서 이 땅에 살아가는 우리 사랑하는 친구들, 또 제가 되기를, 우리 선생님들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 기도하고 예배 마치도록 하겠습니다. 살아계신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 주님께서 이렇게 귀한 시간 주셔서 예배드리게 하시고 주의 말씀 듣게 하시니 감사합니다. 세상을 돌아보건대 아버지 하나님 한치 앞을 알 수가 없는 정말 아버지 하나님 불안하고 불확실한 시대입니다. 믿을 만한 사람을 찾기도 어렵고 의지할 만한 사람을 찾기도 어려운 시대입니다.
그러나 아버지 하나님, 오늘 이 시간 우리에게 주신 말씀대로 하나님과 우리 사이에 넘을 수 없는 그 간극을 중보자로 오신 예수님께서 화목하게 하시고 모든 인생의 문제를 다 해결하여 주시며 하신 말씀, 우리에게 정해주신 약속 다 지켜주시는 그 신실하신 하나님에 대해서 배웠습니다. 우리를 또한 그 하나님의 자녀로 삼아주심을 믿습니다. 하나님께서 주신 그 약속의 말씀을 믿는 믿음으로 오늘 나에게 주신 이 오늘 하루의 삶도 일주일의 삶도 조금 더 믿을 만한 사람, 조금 더 신실한 사람, 조금 더 하나님 앞에 화목과 화평을 끼치는 복된 삶을 살아가는 우리 사랑하는 친구들과 우리가 될 수 있도록 하나님께서 축복하시고 함께하여 주시옵소서. 이제는 우리를 구원하여 주신 중보자 예수 그리스도의 크신 은혜와 놀라우신 계획 가운데 우리를 초대하여 주셔서 자녀 삼아 주시고 주의 신실함으로 지금도 붙들어 주시는 하나님 아버지의 놀라우시며 극진하신 사랑과 성령 하나님의 위로 교통하시는 역사가 이제 하나님의 자녀로 또 예수 그리스도의 제자로 그분의 신실하심을 닮아 이 땅 가운데 조금 더 믿을 만한 사람, 조금 더 의지하며 신실한 사람으로 중보자 되신 예수 그리스도를 닮아가는 복된 화목해 하는 삶을 살아가기를 원하고 작정하는 우리 사랑하는 샬롯 11 한인교회 귀한 뉴스 친구들 머리 위에 우리 사랑하는 선생님들의 삶의 자리 위에 모든 가정과 아버지 하나님의 모든 귀한 자녀들 위에 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.